Fourth grade. How are you? Please open your workbook at page number 90, Unit 9. The title of this unit Chinese Inventions. اليوم وحدتنا عن اختراعات الصينيين. اختراعات للآن عايشة بحياتنا. We use these every day. عم نستخدمهم للآن لأهميتهم. أكيد ما كانوا موجودين بالوقت الماضي أو بسنوات الماضية، لكن اخترعوها في وقت معين كانوا بأمس الحاجة إلها. راح نشوف تدرج اختراعات على حسب الحاجة. دائما بحكي في مقولة بتحكي الحاجة أم الاختراع، فلولا احتياجهم لهذا الشيء ما اخترعوه أصلا. راح نشوف مع بعض العنوان الأول واللي هو paper. okay. الورق. كيف تم اختراع الورق؟ I want to read this paragraph. Listen and point. The Chinese invented paper about 2000 years ago. They made it from different plants. At first, they used it for wrapping things. Then they used it for writing and drawing. On this picture shows leaves and flowers. Look. Paper was most useful for books. For hundreds of years, people wrote books. They used pens and ink, and it took a long time. Then one of the most important inventions appeared. عم بحكي لك إنه الصينيين اخترعوا الورق قبل 2000 سنة. قبل 2000 سنة اخترعوا الورق. طبعا الورق أكيد يصنع من ورق الشجر أو النباتات أو من الخشب. إنه يصنع من النبات. أوكي. بالبداية صنعوا الورق لحاجتهم للتغليف عشان يغلفوا فيه الأشياء أو يحملوا فيه الأشياء، زي صنعوا منه أكياس فكان wrapping للتغليف. بعد هيك استخدموه للكتابة والرسم. The picture shows the leaves and flowers. هاي الورقة بتوضح الرسم الموجود على الورقة اللي هو الورود وأوراق الشجر. طبعا أكيد الورق مهم جدا للكتب. عشان أنا بدي ألف كتاب أو بدي أكتب كتاب أكيد أنا بحتاج لمجموعة من الورق والصفحات. For hundreds of years people wrote books. They used pens and ink and it took a long time. أكيد بياخد وقت طويل. أيام زمان لما كانوا يعملوا نسخ من الكتب كانوا ينسخوا الكتاب على إيديهم مرة ومرتين وثلاثة حسب احتياج النسخ. إذا مثلا الكتاب بده يشتريه 50 شخص بدي أنا أنسخه 50 مرة، فأكيد كان موضوع متعب. عشان هيك صنعوا أو اخترعوا إشي اسمه printing، الطباعة. كان كالتالي. خليني أقرأ الفقرة وبعدين بفسر لكم إياها. Okay. Chinese people first printed on cloth more than 2000 years ago. They cut a pattern on a block of wood. They put dye on the wood block. Then they pressed the block onto the cloth. The block printed the pattern. They could use the block again and again. Sometimes the cloth was silk. The Chinese invented silk too. This piece of silk is a beautiful curtain. Later, the Chinese printed words on paper. They cut words on the wood block. This was difficult work. They put ink on the block, then they pressed the paper onto it. The wood block printed the words onto the paper. Okay. هلا بحكي لك بعد ما صنعوا الورق بعدين فكروا انه انا ليش اظني ارسم الرسمة واعيدها وازيدها؟ ليش ما انا اعمل مجسم او احفر الرسمة نفسها على قالب، وكانوا عبارة عن قالب من الخشب، واجيب الصبغة واحطها بالقالب على الرسمة نفسها وبعدين احاول اني اطبع على الورق. بالبداية كانوا يطبعوا على القماش، كانوا يعملوا هذا الشيء على القماش لمدة 2000 سنة. بعدين انتقلوا للطباعة على الورق. Okay. Move to the next page, page number 91. The printers printed one page at a time, but they could print with the block many times. They could make many copies of each book. More people could have books. The oldest printed book in the world is from China. It's more than
1100 years old. بيحكي لك بعد ما عملوا هذا القالب وصاروا يتطوروا انهم يطبعوا الكتب، صار باستطاعتهم يعملوا نسخ عديدة من الكتب. بهاي الطريقة يطبعوا أكثر من نسخة وأكثر من صفحة. وكان طبعا أول كتاب طبع كان في الصين قبل 1100 سنة. الاختراع اللي بعده اللي هو compass أو compass اللي هو البوصلة. I want to read the paragraph, then explain it, okay? Listen and point. A long time ago, sailors used the stars at night. They could find north, south, east, and west. When it was cloudy, they could not see the stars and sometimes they lost their way. The Chinese made a discovery, a special stone made a metal needle. Point to north. They fluted the needle in a bowl of water and it pointed to north. It worked at sea. When it was cloudy and completely dark, it worked on land. In the daytime, two people could find north and then they could follow a map. They could find their way to new places. اختراع البوصلة، والبوصلة هي أكيد الشيء اللي أنا بستخدمه عشان أعرف الاتجاهات وأنا وين أروح. بيحكي لك قبل وقت قديم جدا البحارين كانوا يستخدموا النجوم بالليل لرؤية نجم الشمال أو طبعا هو نجم الشمال، لرؤية الاتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب. لما كان الجو غائم ما كانوا يستطيعوا يشوفوا النجوم، وأحيانا كانوا يضيعوا وما يلاقوا الطريق بشكل صحيح. الصينيين made a discovery, a special stone made a metal needle. كانوا عبارة عن الاختراع كان عبارة عن الإبرة جوات special stone اللي هي حجرة خاصة بدخلوها فيها، تمام. بعدين بيجيبوا زي بول أو زبدية وبيحطوا فيها مي وبيضعوها فيها لما تطفو هاي الإبرة وتتجه الاتجاه يعني تثبت على اتجاه واحد، أوكي. ف الاتجاه الإبري طبعا أوكي هو اللي بيوجه على الشمال، يعني الجزء المدبب هو اللي بيعطيها إنه هذا الشمال، ومن هذا الاتجاه بيحددوا وين بدهم يروحوا بالضبط. It worked at sea when it was cloudy and completely dark. لما يكون الجو غائم أو بالليل بيعملوا هاي الطريقة وكانوا يعرفوا الاتجاه وكانت تزبط معاهم. It worked on land in the daytime too. People كمان بتشتغل كمان على اليابسة بالنهار بوقت النهار. People could find north and then they could follow a map. بيحددوا اتجاه الشمال ومنها بيعرفوا على الخريطة وين بدهم يروحوا. They could find their way to a new places. بعد هيك طبعا أكيد هذا الاختراع البدائي البسيط. بعدين صنعوا هلأ البوصلة جاهزة، أنت بس عليك تمسكها وتشغلها وبتتحرك وبتحدد لك بالضبط المؤشر وين الشمال بالضبط. Okay, let's move to the gunpowder. gunpowder اللي هو مادة البارود أو المادة اللي كانت تستخدم في المتفجرات. كيف اكتشفوها؟ كيف تم اكتشافها؟ كيف تم صناعتها أو اختراعها. Chinese scientists discovered gunpowder 1100 years ago. First, they found a kind of salt. It burned with a purple flame. They mixed it with other salts. When they put the mixture in a metal box and heated it, the box exploded. It was a very powerful mixture. They used the gunpowder to make fireworks. Chinese people still make fireworks. They are the
best in the world. If you go to the firework display, you will see Chinese fireworks. They explode in the sky in different shapes and colors. Gunpowder اللي هو عبارة عن مادة البارود. العلماء اكتشفوا مادة بتشبه الملح، لما تحرق مع لما يحرقوها مع البيربل فليم اللي هي شعلة النار أو مع الأكسجين المشتعل. they mixed it with other salts. طبعا بيخلطوها كمان مع مادة أخرى اللي هي مادة الكبريت. أتوقع مادة الكبريت هم مواد البارود والكبريت، يعني بيكون بيشبه الملح ماشي بس بيكون لونه أسود. تمام. هلأ لما يخلطوهم مع بعض بتتكون هاي المادة اللي هي بتصير مادة متفجرة. كيف عملوا فيها؟ when they put the mixture، لما يحطوا هذا الخليط بصندوق معدني وبيسخنوا هذا الصندوق بينفجر هذا الصندوق، فاكتشفوا المتفجرات. it was a very powerful mixture. هو عبارة طبعا عن خليط قوي جدا ممكن انه يأذي اي شخص. they used the gunpowder to make fireworks Chinese. طبعا هم استخدموه عشان اكتشفوا وطوروا عشان يعملوا الألعاب النارية، كونهم بيشتهروا بالاحتفالات زي ما هو ظاهر بهاي الصورة. تمام. لكن طبعا للأسف اتطورت استخدام هذا الشيء وصاروا يصنعوا منه المتفجرات اللي بيعملوها بالحروب والقنابل وهاي القصص يعني صارت اشي ثاني. على كل they use gunpowder to make fireworks اللي هم الألعاب النارية. Chinese people still make fireworks. They are the best in the world. If you go to the fireworks display, you will see Chinese fireworks. They explode in the sky in different shapes and colors. هاي طبعا الألعاب النارية الصينية. لما طبعا أكيد كلكم تعرفوها بالاحتفالات بنستخدمها. طبعا لازم بيكون يستخدمها الشخص بحذر. هي طبعا جميلة بالسماء، بتتكون يعني بتعمل أشكال حلوة وجميلة. يعني لو ضل استخدام الجان باودر أو مادة البارود على هذا الاستخدام أكيد حلو، لكن كل إشي له مساوئ وإيجابيات. أوكي، نرجع لموضوعنا. Okay, let's move to the next page, page number 92. I want to read the question. Okay, then we want to choose the correct word. رح نختار الكلمة المناسبة عشان نكمل الجملة. At first, the Chinese used paper for. اللي ركز معي بالفقرة رح يعرف الإجابة مزبوط. استخدموا بالبداية الورق. لا. writing الكتابة ولا wrapping ولا drawing؟ أكيد wrapping. yes wrapping. number 2. أوكي، خلينا نستخدم قلم أحمر. أوكي، wrapping. تمام، wrapping. أوكي. 2. Paper was most beautiful for writing, reading ولا box؟ أكيد box. 3. Chinese people sometimes ولا always or often printed on silk cloth. شو رأيكم؟ شو الإجابة الصحيحة؟ من الفقرة كل الإجابة بيكون من الفقرة. yes sometimes، أحيانا كان يطبع ولا. Okay, later the Chinese printed words on books, blocks or paper. بعد هيك على شو صاروا يطبعوا؟ yes on paper. 5. They could make many copies of each block, book or page. yes book. A long time ago, sailors used or watched or saw the stars. Yes, excellent. Used. 7. A special stone made a metal needle turn, point or change to north. Yes, point. Number 8. Chinese people still like, have or make
fireworks. Yes, excellent. Make. ما زالوا يصنعوا الألعاب النارية. Talk about the answers to these questions. Okay, هذا مش مهم. It's not necessary. Okay, now exercise number 3. You have to choose the inventions or things that Chinese used for their inventions. ترجع تقرأ الفقرة مظبوط. احضر الفيديو أكثر من مرة لأنه أنا فصلت ويعني حكيت بشكل مفصل عن الفقرات وعن الاختراعات. بدك تشوف إيش الشيء اللي كان مخترع، إيش جديد، يعني ما كان إشي موجود already واستخدموه، لا إشي مخترع جديد. أي إشي بنحكي عنه invention معناته إشي جديد ما كان موجود أصلا وهم صنعوه، حتى لو كان يستخدم من أشياء بسيطة لكن هو شيء جديد، يعني فكرة جديدة ما كانت موجودة. تمام. و things the Chinese used for the inventions أشياء استخدموها already موجودة أصلا. زي ما بالمثال عندكم هون، لاحظ عندي هون كيف مثلا حاطين لك paper هي اختراع، ما كان أصلا موجود الورق، هم صنعوه من النباتات لكن ما كان موجود أصلا. plants اللي هي نباتات موجودة أصلا، يعني already موجودة ومزروعة. فالنباتات اللي هي C، paper اللي هو J، الباقي أنت بدك تعبي الفراغ as a homework. okay, and you have to copy this paragraph and find the types of speech. Okay, the types of speech from here. Okay, goodbye.